Muhterem cemaat, amma ba'd, biz sizning bilan bugun Zulhijja oyining 6-kunini yaşaybiz. Zulhijja oyining 1-10 kunidan 6-kuni. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, izgi amel qılına turgan Allahqa eng suyukli kunlar mana şuşu 10 kun deb aytdi. İkinci bir hadisinde eng shista ham eng zo'r ajr savobga iya bo'lgan izgi ameller Qurban shaluning 10 kunida ishlana turganlari deb aytdi. Ham 3-hadisda da dunyoning eng xayrli kunlari Zulhijjaning 10 kuni deb aytdi. Ham albatta nashushi aytilgan 3 hadisda muhtaram jamoat bizga mana şuşu kunlarning izgiligin, azur ajr savoblar va'da etilganlikni ham bizga tog'inda ko'proq tirishligimizni qo'yib, şuşu kunlarda tog'inda ko'p izgi amallar qilirga kerak deganni anglata. Ham izgi amal degandan muhtaram jamoat, izgi amal, g'ibadat, poklonение, благодеяние narsa degan so'z ul. Onun ma'nosi narsada? Onun ma'nosi izgi amal, ya'ni Alloh Taala rizo bo'lgan, Alloh Taala yaratgan sirli ravishda yoki ochiq ravishda boshqarila turgan har bir so'z ham har bir amal deb aytdilar olimlarimiz. Mana shusha anglatmaga, shusha определениега to'g'ri kelgan har bir izgi amal g'ibadat bo'lib sanala. Har bir yaxshilik, izgilik ul g'ibadatdan keta. Ham shunga muhtaram jamoat, g'ibadatning alhamdulillah soni cheklanmagan. Ular behisob, ular bek ko'p. Ham har biri bizning da qo'limizdan kela turgan amallar. Ham bu kunlarni olimlarimiz qaysi birlari bu kunlarda o'roza tutuv mustahab deb aytdilar. Qaysi birlari bu kunlarda sadaqa beruvni orttirishga kerak deb aytdilar. Ham Ka'b ibn Malik ismli bir sahaba ul bulaydi, bu kunlarda berilgan sadaqa boshqa vaqtda berilgan sadaqalardan zo'rroqdir deb aytadi. Ham shunga muhtaram jamoat, bu 10 kun davomida shulay yo'q biz so'nggi kununda, g'ayit kununda qurban shalabız muhtaram jamoat. Qurbonga azirlanamiz. Shunga ko'ra bu 10 kun boshidan olib oxirina qatlik izgi amal bilan to'lirga, sug'arilirga tegishli. Lekin muhtaram jamoat, qizg'anish, lekin qaysi bir kishilar ul yil davomida gunoh qiladi. Yil davomida xotinin jabirli, xotinna zulmlik ketira yoki erin tinglamisha, erina itoat ko'rsatmisha, erin sonnamisha yashovchi xotinlar yoki kishilarni jabirlab, kishilarning huquqina kirib, molidan kirib, ati anisi bilan hurmat ko'rsatmisha, tug'anlari bilan aralashmisha yil davomida gunoh qilib yashovchilar bor muhtaram jamoat. Mana shu 10 kun ul bizga fursat bo'lib turarga tegish. Bu xatolardan, bu gunohlardan arinu vaqti. Ne uchun? Chunki bu 10 kun davomida ali biz narsa ishlay olamiz, ali biz tavba qila olamiz. Ali biz tavba boshqara olamiz. Ham mana shu vaqtda agarda bu izgiliklar ham shu hisobdan tavba qiluvda agarda ixlosdan ketsa, agarda shin ko'ngildan ketsa, ul albatta zo'r ajr savob bilan kiri qayta. Ham inshaalloh Allohning rahmati keng bu 10 kun davomida boshqarilgan izgilikda ondan so'ng kela turgan vaqtga da ta'sir etishak inshaalloh. Barakatin ko'rsatashak. Ham Alloh Rabbimiz Qur'onda aytadi: "La yanalalloha luhumuha va la dima'uha ولكن يناله التقوى منكم deb aytadi. Alloh Rabbimiz aytdi, Allohga onun itlari da, onun qonlari da borib yetmayacak, lekin sizning ko'kragingizdagi bo'lgan taqvolik shul borib yetir deb aytadi. Shunga muhtaram jamoat, Alloh Taala ulay birlarga muhtoj tugul. Allohning oshisi, andi hajatlari yo'q jamoat bizning shekilli. Allohga onun qoni kerak tugul. Lekin bizning yuragimizdagi bo'lgan taqvolik, ixloslilik mana shul Allohga borib yeta, mana shuning uchun
Аллаһы Тәгалә әҗр савапларын насип итә. Шулай ук Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә: Аллаһ сезнең тәннәрегезгә, сезнең кыяфәтләрегезгә карамый, вәләкин сезнең йөрәкләрегезгә карый дип әйтә Аллаһ илчесе. Шуңа күрә син тәнең нинди төстә? Акмы, карамы, кызылмы? Мөһим түгел. Син нәрсә кидең? Түбәтәйме, шалмамы? Мөһим түгел. Синең күлмәгең нинди? Карамы, зәңгәрме? Мөһим түгел. Әмма ләкин синең йөрәгеңдә ихласлык бармы? Тәкъвалык бармы? Менә шул мөһим булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кыямәт көнендә кеше нинди машинага утырып йөрде, ул мөһим, ул ник каралмаячак. Ләкин ул нинди гамәлләр кылды. Гамәл кылганда да аның тәкъвалыгы, ихласлылыгы нинди иде дип, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул кирәк булачак. Курбан чалганда да нәкъ шулай. Кемдер масаеп, кемдер мактанып, мин бер сыер шалдырам, мин сарыкның симезен шалдырам дип мактаналар, масаялар. Ул кемгә кирәк ул мактану? Ул аңа файда китерә дип уйлый микәнни ул? Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Кайсы бер вакытларда кеше зур хәерле гамәл кылып та үзенең мактануы белән, үзе белән теге горурлануы белән ул гамәлне юкка чыгарырга мөмкин. Bir hadiste kile sabaka dirham 100 dirham diye ayta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir dirham qaysı bir vakitlarda 100 dirhamni uzdurarga mümkindi. Birinchisi agar da ixlos bilan kichkinagina bir sadaqasin bersa, bir yardamin ko'rsatsa, ikkinchisi tag'in da zo'rroq bo'lgan shu molni berib, qarag'iz nitigiz deb agar da masaysa, riya qilsa, ул вакытта бу аның зур эшеннән, зур гамәленнән бер файдасы да калмаячак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нинди курбан чалуың, сыермы, сарыкмы, һәм башкасымы, это все вторично. Ул шынлыкта, әгәр дә шартларына туры килсә, иншалла гыйбадәттән китәчәк. Ләкин шалганда синең ихласлылыгың, тәкъвалыгың булуы менә шул шарт булып тора. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Адәм баласы өчен курбан гайты көнне иң зур изге гамәл ул курбанның канын түгү, ягъни курбан чалу. Дөрестлектә курбан үзенең мөгезләре белән, йоннары белән, тояклары белән килер, һәм Аллаһ каршында ул кан җиргә тигәнче зурланыр" дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадискә ияреп, аның шушы мәгънәләрен аңлап, без дә җәмәгать Аллаһ ризалыгы өчен шушы гамәлләрне, изгелекләрне башкарсак иде. Һәм курбанга махсус аерым туктасак, әйтеп узырга кирәк, галимнәребез курбанны 3 өлешкә бүленергә мөмкин, хәерлерәк дип әйттеләр. Бер өлеше үзең авыз итәргә, бер өлеше мөхтаҗларга таратырга, яки бер өлешен бүләк итеп, яки кемне дә булса ашатырга диелә. Абдуллах ибн Аббас, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, әйтте: "Өчтән бер өлешен курбанның ди, өчтән бер өлешен үзе ашый, өчтән бер өлешен кемнедер ашата, һәм өчтән бер өлешен мискиннәргә садака итеп чыгара" дип әйтә. Һәм шул ук фикер Абдуллах ибн Мас'уд һәм Абдуллах ибн Умар исемле сахабалардан да килә. Һәм әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Бу фарыз түгел, это не обязательно. Һәм галимнәр әйттеләр, әгәр дә ул кеше ди үзендә хаҗатын күрсә дип әйтә, ихтияҗы булса ди, ул тулысынча курбанны үзенә калдырырга мөмкин, яки тулысынча таратып бетерергә мөмкин, ничек булса да башкарса ярый дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә бер генә кеше дә башкасына ник бирдең, ник тараттың, ник таратмадың, ник өләшмәдең дип әйтергә тиеш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм сүз уңайыннан әйтеп узырга кирәк, һәм безнең Кабан арты мәчетендә дә иншалла гаит көнне һәм гаиттән соң тәшрик көннәрендә хәйрия итен җыю башкарылачак. Һәм шуңа күрә кемдер әгәр дә алып киләсе килсә, инде алып килә ала, иншалла, менә шушы холодильникка куеп, саклап, инде аннан соң хәйрия проектларына җибәреләчәк, иншалла. Ләкин әйтеп узырга кирәк, кеше изгелек кылганда үз куллары белән нинди дә булса мөхтаҗга садака бирә икән, үзе тапшыра икән, бу хәерлерәк.
Чөнки үз кулларың белән эшләгән изгелек беренчедән ул иншалла ихласлы булса, ул изгелектән китәчәк, икенчедән ул гыйбрәт булачак. Ул гыйбрәт. Чөнки син мохтаҗга карап, үзеңнең нинди нигъмәттә яшәгәнлегеңне күреп, үзеңә дәрес аласың. Шөкреңне арттырасың. Элхамдулилля аля ни'амихи ла тухса. Элхамдулилля Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләре чиксез, санап бетергесез. Мин әле зарланып ятадырым. Элхамдулилля минем хәлем әле тагын бу кешедән бермә-бер хәерлерәк, яхшырак дип, кеше Аллаһы Тәгаләгә шөкр итәргә тагын да күбрәк умтылачак иншааллаһ. Һәм шуңа күрә изгелек кылганда үзең башкарсаң хәерле. Ләкин үзең башкара алмасаң да, башка бер кешегә тапшырсаң, ул вакытта да иншааллаһ шушы курбан садакалары да кабул булыр, Аллаһ насип итсә. Һәм курбан шалына торган хайваннар, алар динебездә 4 төркем булып санала. Сарык кәҗә 3 төркем. Сарык кәҗә һәм сыер, бузаулар, үгезләр һәм өченчесе ул инде дөя. Сарык шалганда ул 1 елдан ким булмаска тиеш. Симез булса 6 айлыкта бара, ләкин кәҗә булса мәҗбүри рәвештә 1 еллык булырга тиеш. 1 ел, анда 10 ай, 11 ай, кайсы бер вакытта шалдыраталар. Хәзрәт, үгез барые, менә 2 ел тулырга әз генә вакыт калды. Буламаны шалдырырга дип әйтүчеләр бар. Юк, җәмәгать. Шәригатыбызда һәрбер гамәл ул шикләргә куелган. Махсус бер вакытларга куелган. Намазны вакыты кергәнчә укысаң, намазың кабул түгел. Намазны кире кайтарып укырга кирәк. Әгәр дә уразаны тотам дип, фарыз уразасын тотам дип, Рамазан кергәнче бер аттан тота башласаң, ул синең Рамазаннан китмәячәк. Син барыбер Рамазан аенда ураза тотарга мәҗбүр булачаксың. Хаҗ кылам дип, әгәр дә мәсәлән анда сәфәр аенда, Җәмигул Ула аенда барып хаҗ кылам дип йөреп чыгасы икән ул җирләреңне, ул синең хаҗың дөрес түгел. Һәм шуңа күрә хәтта курбан шалганда да Аллаһ илчесе безгә ул хайваннарның возрастын, яшен безгә күрсәтте. Сарык булса 1 ел, сарык кәҗә 1 еллык, сарык симез булса инде 6 айлыкта бара. Сыерлар, үгезләр булса 2 елдан да ким булмаска тиеш, һәм инде дөя булса 5 елдан да ким булмаска тиеш дип әйтәләр. Һәм белегез, мөхтәрәм җәмәгать, курбан шалганда хайваннан кутылу түгел, Аллаһка рәхмәт йөзеннән, Аллаһка шөкр итү йөзеннән, гыйбадәт кылу йөзеннән башкарырга тиешбез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә кайсы бер вакытларда ишетергә туры килә. Кеше авылда яши, сарыкларны асрый, берсе аксый, моны шаларга була микән, юк микән? Яки бүтән көтүе арасында 10 еллык сарыгы бар, карт инде теге бүтән бәрәнли алыр микән, юк микән? Әйме, моны шалсам буламы? Нәрсәгә ул аны әйтә? Моннан кутылыр өчен. Тиз генә теге 2 зайца одновременно дигән шикелле, моннан кутылыр өчен үзенең иң нәрсә, иң кирәксез булган, иң бәясез булган шушы малыннан кутылмакчы була. Бу җәмәгать дөрес түгел. Әлбәттә дөрес түгел. Чөнки кеше изгелек кылганда Аллаһ ризалыгын өмет итәргә тиеш, һәм кутылу түгел. Һәм шулай ук кем изгелек кылганда артырып кылса, Аллаһ Тәгалә аны буш калдырмый. Кем Аллаһка изге бурыч бирсә, Аллаһ аңа бермә-бер күбрәк кайтара. Шуңа күрә закат чыгарганда артырып бирсәң, ул закатың дөрес, ләкин әҗр савабы күбрәк була. Һәм шулай ук курбан чалганда да менә күрергә туры килә шундый әбиләрне, ул әби, ул бер үзе, аның пенсиясе генә бар, аның бөтен берәй дә юк. Ул ел дәвамында акча җыя. Һәм менә хәтерлим, моннан 8 ел элек ул вакытта сарыкларның бәясе 6-7 мең иде, 8 мең иде, шулай бит. Шушындый симез сарыклар алып кайта иделәр, прям бик зур иде, 15 меңлек. Кайсы бер әбиләр шул пенсия акчасын әз-әзләп җыеп, шул 15 меңлекне шалдыра иделәр. Ә бит аңа курбаны дөрес булсын өчен 7 меңлек тә бара по идее. 8 меңлекне шалдырга мөмкин. Әмма ләкин юк, ул әбиләр әйтәләр иде, изгелек кылганда иң яхшысын кылырга телим дип әйтәләр иде. Һәм иң зур сарыкларын шалдыра иделәр. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең мөмкинлегенә карап, ләкин әгәр дә артырып башкара икән, бу бәрәкәт өстенә бәрәкәт булыр иншааллаһ. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, бу Зөлхиҗҗә аеның 1-нче 10 көнендә 9-нчы көнне Гарафа үзәне. Гарафа үзәнендә туру 9-нчы көне, ул безнең инде быел дүшәмбе көн 19 июль көненә туры килә, әйме? Һәм менә шул көнне хаҗилар Гарафа үзәненә җыелып, анда басып торалар. Анда дуга кылалар һәм
хаж дәвамында кылына торган иң зур гыйбадәтләрнең берсе Гарафа үзәнендә басып тору. Һәм Пәйгамбәребез әйтә иде, Аллаһ үз кулларын уттан азат итә торган Гарафа көненнән дә күбрәк көн юктыр. Дөрестлектә ул якынайыр һәм фәрештәләре каршында улуглап зурлар. Һәм әйтер, бу кулларым нәрсә миннән теләделәр, нәрсә аларны монда китерде дип сорар. Һәм икенче бер хадистә әйтелә, Аллаһ фәрештәләргә әйтер, минем кулларыма карагыз, алар тузанга баткан, таушалган хәлдә килделәр дип әйтер ди Аллаһ Тәгалә. Һәм алар белән горурланыр. Һәм әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире. Бүген һәм узган елны күп мөселманнар бара алмадылар хаҗга. Ләкин килер бер көн, көннәр ачылыр, юллар ачылыр, җиңелләнер. Һәм иншалла без дә хаҗга барырбыз, хаҗ кылырбыз. Әмма ләкин билегез мөхтәрәм җәмәгать, менә Гарафа үзәнендә басып тору ул хаҗның иң күркәм, иң хәерле көне. Гарафа үзәнендә кылынган дуга ул күп вакытта кабул була. Ничә кешене ишеткәнем бар, нинди генә дуга кылмадым ди, Гарафа үзәнендә бөтенесе кабул булды дип әйтәләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ул көнгә ашыгырга тиешбез, ул көнне зурларга тиешбез. Һәм алдагы көннәребездә үзебезгә план куеп, иншалла хаҗга барам, иншалла шушында булам дип, үзебезгә бер ният куярга тиешбез. Шулай ук Гарафа көнне Куръаныбызда иң зур аятларның берсе иңә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислам дина." Менә бүген мин сезгә динегезне тәмам кылдым һәм үземнең рәхмәтемне, нигъмәтемне сезгә җиткердем дип әйтә. Җиткереп бетердем ди һәм сезгә динне, ислам диненнән риза булдым дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу аятта ул Гарафа үзәнендә ингән. Һәм бер вакытны бер Бәну Исраил кавымыннан бер кеше Гомар ибн Хаттаб янына килә. Һәм әйтә, сезнең китабыгызда ди, ягъни Куръанда бер аят бар дип әйтә. Әгәр дә ул аят безгә ингән булса, без аны бәйрәм итәр идек ул көнне дип әйтә. Һәм шунда Гомар сорый, нинди аят соң ул дигәч, теге кеше әйтә, ул ди, бүген мин сезгә динегезне камил кылдым һәм нигъмәтемне сезгә тәмам кылдым дигән аят дип әйтә. Һәм шунда Гомар моңа җавап итеп, без ди ул көннең нинди көн икәнлеген беләбез һәм кайда ингәнлеген беләбез. Ул ди Гарафа көнендә, җомга көнне Пәйгамбәребезгә Гарафа үзәнендә инде дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хаҗилар ул көнне Гарафа үзәнендә торалар, дуга кылалар, тәүбә истигъфар кылалар һәм бу да дуганың, истигъфарларның, тәүбәләрнең кабул ителә торган урыны булып санала. Без мөхтәрәм җәмәгать, хаҗга бара алмаганнар, инде өебездә, йортларыбызда булганнар, бу көнне уразада үткәрсәк, зур әҗр саваплар була. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Гарафа көнендәге ураза үткән елның һәм киләсе елның гөнаһларын сөртә дип әйтә. Бер көн ураза, Аллаһның рәхмәте. Үткән ел һәм киләсе елның гөнаһларыннан сине арындыра. Бу җәмәгать Аллаһның рәхмәте түгелмени? Бу Аллаһ Тәгаләнең зур бер җиңүе түгелмени? Шуңа күрә кайда гына булсак та, сәфәрдәме, без өйдәме, хәлебез яхшымы яки мәсәлән анда әзрәк авырракмы, тырышыйк. Әйе, Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә куәтеннән, кодрәтеннән артык килә торган бер эшне дә кушмый. Ләкин мөмкинлегебез булса, тотыйк, тырышыйк, мөхтәрәм җәмәгать, уразада булыйк. Һәм иншалла ул әйткәнемчә дүшәмбе көнне 19 июльгә туры килә, ул көнне ифтар да булыр иншалла безнең мәчетебездә. Шуңа күрә уразаны тотыгыз, ниятләгез. Сәхәрне йоклап калсагыз да, кичкә хәтле тотып бетергә ашыгыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз кылган изгелекләребезне кабуллардан кылса иде, һәм безгә зур әҗр саваплары белән кире кайтарса иде, һәм ихласлыкларыбызны да тагын да арттырса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.